Good students, now I am in front of you with 8th class mathematics textbook. Here in this textbook we have first just I want to revise with the help of textbook because government already distributed the textbooks to you, but many of you not opened the textbook and not at all reading the problems also. So when you come to the first chapter, rational numbers, with the heading with beautiful stationery shop, one girl and one boy standing here and they are asking something. Here see, Salma wants to buy 3 pens at 5 rupees each. Her friend Satish wants to buy 2 similar pens. So they went to a wholesale shop. Shopkeeper said that a packet of 5 pens cost rupees 22. So total 5 pens is 22 rupees. So they started calculating 22 by 5. This is introduction of rational numbers. Generally we learned about the numbers, natural numbers, whole numbers, integers, etc. 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 మనం అన్ని నంబర్లు నేర్చుకున్నాం కదా. న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే 2 పెన్నులు తీసుకురాపో, 3 పెన్నులు తీసుకురాపో, 4 పెన్నులు తీసుకురాపో, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. మరి ఇక్కడ టోటల్ 5 పెన్స్ వచ్చేసి 22 రూపీస్. మరి ఈచ్ పెన్ ఈజ్ హౌ మచ్ మీన్స్ వీ షుడ్ డివైడ్ 22 విత్ వాట్ 5. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో దట్ ఈజ్ రేషనల్ నెంబర్ వన్ ఇంట్రడక్షన్. Then one more introduction is given here. Morning 10 a.m. 11 degrees Celsius, 12 noon 14 degrees Celsius, 3 p.m. 17 degrees Celsius, 7 p.m. 10 degrees Celsius, 10 p.m. 5 degrees Celsius. So 10 to 12 how many hours? 2 hours. So 10 temperature is how much? 11 degrees Celsius. 12 o'clock temperature is how much? 14 degree Celsius. So in these 2 hours, for each hour how much temperature? In 2 hours 11 to 14 means 3 degrees Celsius. 14 minus 11 is equal to 3 by 2. That is divided to each hour 3 by 2. So 3 by 2 is a rational number. Like that they have calculated for afternoon hours, evening hours, night hours also. And the numbers used in this temperature 3 by 2, 1, minus 7 by 3, minus 5 by 3, these are all called what? Rational numbers. Not only like that, the numbers which are expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers, Q is not equal to 0 are called rational numbers. And rational numbers are represented by Q. These are also called quotient numbers. That's why rational numbers are represented by what? Q. Now we will see these do this. ప్రతి సంవత్సరం కూడా మంచిగా ఆనందంగా మనం క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని టెక్స్ట్ బుక్ నేను మిమ్మల్ని ఓపెన్ చేయమని చెప్పి డూ దిస్లో ఏముంది అని నేను మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు చెప్పేవాళ్ళు. పాపం ఈసారి కొత్తగా వచ్చినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ని ఎవ్వరు కూడా ఓపెన్ చేయలేదు. అలా మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ని ఓపెన్ చేయడం లేదని మీతోటి టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయిద్దామనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను జూమ్లో ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను. టీశాట్లో సరిగ్గా సమయానికి చూడట్లేదు. తర్వాత మీరు ఆ టీశాట్లో వచ్చినటువంటి దాన్ని చూద్దామంటే మీకు ఆ వీడియో దొరకట్లేదు, మీరు నోట్స్ రాయడం లేదు. 100 మందికి 8th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కేవలం నాతోటి 10 మంది మాత్రమే జూమ్ క్లాస్కి వస్తున్నారు. నేను పెట్టినటువంటి వీడియోలను కూడా చూడడం లేదు. మీరు చూడకపోతే నష్టపోయేది మీరే కాదు, మొత్తం సమాజం నష్టపోతుంది. ఎందుకంటే 1 సంవత్సరం విద్యాభ్యాసం అనేటువంటిది ఆగిపోయినట్టుంటే చాలా నష్టం ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాదు, తర్వాత ఉంటుంది. కాబట్టి మనం హాయిగా మన ఇంట్లో మన అమ్మా నాన్నలతో ఉంటూ చక్కటి వాతావరణంలో ఇప్పుడు నేనే విధంగానైతే టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేశాను,
మీరు కూడా అలాగే ఓపెన్ చేసి అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. హియర్ సమ్ నంబర్స్ ఆర్ గివెన్. కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ నంబర్స్. 1, 1/2, -2, 0, 0.5, 4.5, -33/7, 0, 4/7, 0.3 bar, 22, -5, 2/19, 0.125. Write these numbers under the appropriate category. Natural numbers. In this, which are called natural numbers? Natural number will be 1, and this is negative, it is not natural number. 0 is not natural number. There is no other natural number. So here you should write 1. Whole numbers, 1 also will come and 0 will also come, because every natural number is whole number. In integers, 1 will come, 0 will come, -2 will come, -5 will come in integers. In rational numbers, 1 comes, 1/2 comes, -2 comes, all these numbers will come. So with this we will understand that every natural number is whole number, every natural number is integer, every natural number is rational number, every whole number is integer, every integer is rational number, but the below sets are not upsets. Every rational number cannot become integer, every integer cannot become whole number, every whole number cannot become natural number, because 0 is a whole number. Like this, first to do this you have to complete. Next, Hamid says 5/3 is a rational number and 5 is only a natural number. Shika says both are rational number. With whom do you agree? చూడండి, ఈ క్వశ్చన్లు ఎలా ఇచ్చారో మీకు. ఈ క్వశ్చన్స్ వల్ల మీరు ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాలి అని ఇచ్చాడనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారు చెప్పండి. హమీద్ ఏమంటున్నాడు, 5/3 రేషనల్ నెంబర్, 5 కేవలం న్యాచురల్ నెంబర్సే అంటున్నాడు. మరి షికా ఏమంటున్నాడు, 5/3 అండ్ 5 బోత్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు. ఎవరు కరెక్టు? ఒకసారి బాగా ఆలోచించండి. రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ నంబర్ విచ్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q ఈజ్ నోన్ యాజ్ రేషనల్ నెంబర్ అని మనం నేర్చుకున్నాం. కాబట్టి 5 అనేదాన్ని మనము 5/1 అని రాయొచ్చా లేదా? మనం నేర్చుకున్నామా? మరి 5, 5/3 రెండు కూడా రేషనల్ నెంబర్స్. 6 నెలలు అయింది స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యి. మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ గురించి ఆలోచించారా? ఎంతసేపు వర్క్షీట్ పంపారా, వర్క్షీట్ పంపారా? వర్క్షీట్లో ఏముంది నాన్న? టెక్స్ట్ బుక్లో అన్నీ ఉన్నాయి. అవి మనం డూ దీస్ ట్రై దీస్ కనుక చేస్తే మనకు సబ్జెక్టు అద్భుతంగా వస్తుంది. హమీద్తో అగ్రీ అవుతామా, శిఖాతో అగ్రీ అవుతామా అంటే మనం శిఖాతోటే అగ్రీ అవుతాం. నెక్స్ట్, గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ టు సాటిస్ఫై ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్, బట్ ఆల్ హోల్ నెంబర్స్ నీడ్ నాట్ బి న్యాచురల్ నెంబర్స్. అవునా? ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్. ఎస్, న్యాచురల్ నెంబర్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1, whole numbers start from what? 0. So every natural number is whole number, but every whole number need not be a natural number. 0 is not natural number. All whole numbers are integers, but all integers are not whole numbers, because negative integers will be there. They are not called whole numbers. And all integers are rational numbers, but all rational numbers need not be integers, because fractions cannot be integers. ఈ విధంగా మీరు ఈ డూ దీస్ అండ్ ట్రై దీస్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఈ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు 2-3 వీడియోల్లో కూడా పెట్టాను. హోల్ నెంబర్స్కి అడిషన్కి, సబ్ట్రాక్షన్కి, మల్టిప్లికేషన్కి, డివిజన్కి విడివిడిగా ఇచ్చాడు. ఇంటీజర్స్కి కూడా ఇచ్చాడు. తర్వాత రేషనల్ నెంబర్స్కి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అనేది నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. చూడండి, 2/7, 5/8 యాడ్ చేశాడు. ఎంత వచ్చింది? 51/56 అన్నమాట. So the result 51/56 is again a rational number. Sum of two rational numbers is a rational number. Therefore, rational number are closer under with respect to addition. ఇక్కడ బాక్స్లో మీకేమో చెప్పాడు, చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బిలాంగ్స్ సింబల్. ఇక్కడ ఉందా? ఈ లాగా ఉందా? కొంచెం బెండ్ అయింది. దాన్ని బిలాంగ్స్ సింబల్ అంటారు. దీన్ని ఫర్ ఆల్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ అనే సెట్లో 1, 2, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ 1, 2, 3 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్.
3 ఈజ్ ఇన్ ఏ అనేది మనం ఎలా రాస్తామంటే 3 ఇలా ఈ సింబల్ రాసి ఏ. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏం చదువుతారంటే 3 బిలాంగ్స్ టు ఏ అని చదవాలి. ఇక్కడ ఇచ్చాడు క్లియర్గా. సో మీకు ఇప్పటి నుంచి ఈ సింబల్స్ అలవాటు కావాలి. ఇదేమో ఫర్ ఆల్ ఈజ్ సింబల్ ఫర్ ఆల్. ఫర్ ఎవ్రీ అని రాయడానికి, ఫర్ ఆల్ రాయడానికి ఇలా ఉల్టా ఏని మనం రాస్తే అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా మనం టెక్స్ట్ బుక్ని జూమ్ ద్వారా కూడా నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పడానికి నేను ఈ చిన్న వీడియోని పెడుతున్నాను. ఒక గంట సేపు చెప్పాను అనుకోండి, అప్పుడు మీ అందరికీ కూడా బోర్ వస్తుంది. కాబట్టి మరి ఈ పేజీతో కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేజీ